नमस्कार ओडिशावासी जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज ହେଉଛି 11 जून 2025 बुधवार। आजिर दिन में टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आजिर दिन जाकर संपूर्ण खबर विषय। प्रत्येक दिन नुआ नुआ खबर पाई चैनल को प्रथम करी आसीथिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई देबे एवं भिडियोटी को गोटे गोटे लाइक निहाती करिदेबे। खबर नंबर 1 राज्य में 4 दिन छेचिबो वर्षा। आगामी 4 दिन पर्यंत राज्य में किछि स्थान में वर्षा। 4 दिन पर अनेक स्थान में मध्यम और हालुका धरणर वर्षा रहिबार संभावना रही। ता सहित बिजुली पवन सह घड़घड़ी सतर्कता जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। पाणीपाग निर्देशक मनोरमा महांती सूचना मुताबक आगामी 24 घंटा पर जारी रहिब लगाण वर्षा। एने प्रबल अति प्रबल वर्षार पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। कलाहांडी कंधमाल गंजाम गजपति नवरंगपुर नुआपड़ा जिला को सतर्कता जारी कर दैछि। बिजुली पवन सह झटका पवन 40 ରୁ 50 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति पवन बहिबार संभावना रही। खबर नंबर 2 सरकार बड़ घोषणा आउ 40,000 नियुक्ति। केंद्र में मोदी सरकार तृतीय पाळीर प्रथम वर्ष एवं राज्य भाजपा सरकार प्रथम वर्षर उपलब्धि बखाणी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। वर्षकर सफल यात्रा लोकों आशा पूरण करिछि बोली मंगलवार खबरदाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री प्रकाश करिसेंती। एपरिकी एक वर्ष भितर उभय केंद्र एवं राज्य सरकार लोकों पाई कौन सब करिसेंती से ने गोटी गोटी करी हिसाब देइछंती मुख्यमंत्री। एही अवसर में से कहिसेंती 5 वर्ष 1,50,000 खाली पदवी पूरण करने को कहिछु। वर्षक भितर स्वच्छतार सह 28,000 पदवी पूरण होइछि। चलित आर्थिक वर्ष में आउ 40,000 नियुक्ति देबु। उत्कर्ष ओडिशा रे 17 लाख पुंजी निवेशर इंटेंट आसीथिला। आमे तत्क्षणात 13 लाख कोटीर MOU स्वाक्षर करिछु बोली मुख्यमंत्री कहिसेंती। खबर नंबर 3 प्रकाश पाइला OJEE रिजल्ट। बी फार्मा रे जत्नी मेहर टॉपर। दक्षता विकास और वैषयिक शिक्षा विभाग पक्षर प्रकाशित फलाफल पुस्तिका उन्मोचन कले शिल्प मंत्री संपद स्वाई। छात्र छात्री माने निजर रिजल्ट जानिबा पई oje.nic.in वेबसाइट माध्यम रे निजर रैंक कार्ड पाई परिबे। बी फार्मा रे जत्नी मेहर टॉपर। MBA रे अनुराग मिश्र टॉपर एवं MCA रे S शिशेंद्री टॉपर। हितेश कुमार धल M फार्मा। अस्मिता सुबुद्धि M आर्क टॉपर। उर्मिकांत मणिनंदन साहू M प्लान टॉपर। सूचनायोग्य गत मे 2 तारिख रे OJEE परीक्षा आरंभ होइतिला। 12 तारिख जाए यह 3टी शिफ्ट रे जारी रहितिला। समस्त परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT मोड रे होइतिला। खबर नंबर 4 काम पई 24 वर्ष नुहे 24 मिनिट यथेष्ट आउ एथिलागि इच्छा शक्ति जरूरी। आज राज्य में बीजेपी सरकार वर्ष पूर्ति अवसर में सांबादिक सम्मेलन एभली कहिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। से आहुरी कहिसेंती नियुक्ति देवा सरकार लक्ष्य। गत वर्षक भितर 9टी नियुक्ति मेला कराଯାଇଛି। वर्षक भितर राज्य में बीजेपी सरकार 28,000 नियुक्ति देइछंती। ओडिशा रे 4टी पर्यायर 1,38,000 कोटी टंकार निवेश हेबो। 1.5 लाख नियुक्ति सृष्टि हेबो। ओडिशा हेबो शिल्पर हब। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आहुरी कहिसेंती सरकार दुर्नीति को प्रश्रय देबे नहीं। पियन ठारू आरंभ करी आईएएस जाए जी भी दुर्नीति करिबो सी जेल जीव। खबर नंबर 5 आसिला पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हनीमून रे केमिति करा जायतिला राजा रघुवंशी को हत्या। इंदौर युवक राजा रघुवंशी तांका पत्नी सोनम को सहित मेघालय रो बुलिबा को आसीथिले। मे 23 तारिख रे उभय निखोज होई गेले एवं तापरे जून 2 तारिख रे राजांग मृतदेह एक पहाड़रू मिलिथिला। से गुरुतर आहत एवं रक्तरे बुड़ी जाइथिले एवं तांको पाखरे एक नुआ रक्तभिजा छुरी मिलिथिला। से पर्यंत केही भाबी नथिले जे एही शांतिपूर्ण एवं सुंदर यात्रा पछरे एते बड़ प्रतारणा एवं भयंकर षडयंत्र लुचि रहिबो। किंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसिबा परे प्रकृत सत्य सामना को आसीची एवं यह सबकिछि खोली देइछि। रिपोर्ट रे उल्लेख थिला जे राजांक मुंडरे एक धारुआ अस्त्र रे 2टी गभीर आघात करा जाइथिला। खबर नंबर 6 बढ़ुची भय। राज्य में 50 पार कला कोरोना संक्रमण। राज्य में कोरोना संक्रमण वृद्धि पाइबारे लागिछि। विभिन्न जिल्लारू संक्रमित चिन्हट हेउथिबा बेले इतिमध्ये आक्रांतक संख्या 50 पार करिछि। कोरोना को नहीं भयभीत न हेबाकू स्वास्थ्य विभाग बारंबार कहउथिबा बेले लगातार भावे राज्यरू कोरोना आक्रांत चिन्हट हेउथिबारू लोकंग मनर भय और आशंका सृष्टि होइछि। गत 24 घंटार राज्यरू आउ 7 कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। नूतन आक्रांत को मिसाई कोरोना संख्या 56 छुईछि। अपरपक्षे पॉजिटिव मध्यरू एबे सुधा 20 जन सुस्थ होइतिबा बेले 36 जन सक्रिय रहितिबा विभाग पक्षर सूचना दिया जाइछि। खबर नंबर 7 मात्र 20 टंकार 2 लाखर बीमा। जानते किभଳି उठाइबे एही सरकारी योजनार लाभ।
भारत सरकार साधारण लोकଙ୍କ सुरक्षा एवं सुविधा ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯୋଜନା, ଯାହା ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରିମିୟମରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୀମା କଭରେଜ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି ଯୋଜନା ବିଶେଷ କରି ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ଏହାର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମହଙ୍ଗା ପ୍ରିମିୟମ ଦେଇପାରୁନଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୀମା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କାରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କଭର ମିଳୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ସୁଲଭ ବୀମା ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଖବର ନମ୍ବର 8, ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ 7 ମହଲାରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଲୋକେ, ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ଦ୍ୱାରକା ସେକ୍ଟର 13ରେ ଏକ କୋଠାର 7ମ ମହଲାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ନିଆଁ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ତରବରରେ କୋଠାରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 10ଟାରେ MRV ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ କୋଠାର 7ମ ମହଲାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇ 8ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଗାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଖବର ନମ୍ବର 9, ହିଂସାର ନିଆଁରେ ଜଳୁଛି ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍। ନ୍ୟାସନାଲ ଗାର୍ଡ ନିୟୋଜିତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଥମୁନି ଆମେରିକାର ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସରେ ପ୍ରବାସୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥିବା ହିଂସା ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସର ରାସ୍ତାରେ ଅରାଜକତାର ପରିବେଶ ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କାରଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଗାର୍ଡ ମୁତୟନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଗାର୍ଡ ମୁତୟନ ସତ୍ତ୍ୱେ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସୁନାହିଁ। ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଅନେକ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲୁହାବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ସେଲ୍ ଫୁଟାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରବର ଗୁଳି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସରେ ହିଂସା ଆରମ୍ଭ ହେବାର 3 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ଗାର୍ଡ ମୁତୟନ ଏହି ହିଂସାକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 10, ସରକାରଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ କଡ଼ା ନିଶାନା, କହିଲେ ସରକାର କେବଳ ଲମ୍ବା ଭାଷଣ, ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେଡିର ଜନଜାଗରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ବର୍ଷେ ପୂର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କାହାନ୍ତି? ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର କେବଳ ଲମ୍ବା ଭାଷଣ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜ୍ଞାପନରେ ବିକାଶର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ବିକାଶ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଖବର ନମ୍ବର 11, ବର୍ଷେ ଉପଲବ୍ଧିର ଗୋଟି ଗୋଟି ହିସାବ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ତୃତୀୟ ପାଳିର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଭାଜପା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଉପଲବ୍ଧି ବଖାଣିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ବର୍ଷକର ସଫଳ ଯାତ୍ରାରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରିଛୁ ବୋଲି ମଙ୍ଗଳବାର ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ହିସାବ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ଯାହା ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା ତାହା ପୂରଣ କରିଛୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆମକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିଛି। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 12, ପ୍ରଥମ ଭୂଇଁ ଫ୍ରେମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ, ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ 40 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି 206 ନିର୍ମାଣକାରୀ ସେବକ ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା 3 ରଥର ମୋଟ 32ଟି ଗୟଳ ମୋଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ଯୋଗାଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଇ ସେବକମାନେ 3 ରଥରେ ଡେରା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଆଜି ମୋଟ 84ଟି ଯୋଗାକୁ 3 ରଥର ମହାରଣା ସେବକମାନେ କାପ ଖୋଦେଇ ଶେଷ କରି ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର 16ଟି, ଦର୍ପଦଳନ ରଥର 12ଟି ଏବଂ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ 16ଟି ଯୋକା ଫିଟିଂ କରାଯିବା ପରେ ଓଝା ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟା ବସିବା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 13, 2036 ପାଇଁ 36ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଘୋଷଣା କରିବୁ, କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମିଶନ 2036, ମିଶନ 2047 ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। 2036 ପାଇଁ 36ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଘୋଷଣା କରିବୁ। ଦିନକ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି, ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବର୍ଷକର ଉପଲବ୍ଧି ଜଣାଇଲେ। ଦିନକ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି, ଏନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବର୍ଷକର ସଫଳ ଯାତ୍ରାରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରିଛୁ। ଯାହା ଆମ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା ତାହା ପୂରଣ କରିଛୁ। ଖବର ନମ୍ବର 14, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ MGNREGSରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଲା ଖର୍ଚ୍ଚ ସୀମା। ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 6 ମାସରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏତିକି ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନା MGNREGS ପାଇଁ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବଜେଟର
60% ଖର୍ଚ୍ଚ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଶର ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୋଜଗାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଥିବା ଏହି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନାରେ ନୂଆ ଆର୍ଥିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିଛି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଇନ 2005 MGNREGA ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅତି କମରେ 100 ଦିନର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଯୁକ୍ତ ମଜୁରୀ ରୋଜଗାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। 2024-2025 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ 86,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଏହାର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ ବଜେଟ୍ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଚାଲୁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଶାସନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି 60% ଖର୍ଚ୍ଚ ସୀମା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 15 ବ୍ରହ୍ମୋସ ଭୟରେ ଏବେ ବି ଥରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଭାରତର ବନ୍ଧୁକୁ ମାଗିଲା ସାହାଯ୍ୟ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଭାରତର ପ୍ରତିଷେଧକମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମୟରେ ଏହାର ଅନେକ ବାୟୁସେନା ଘାଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଭୁଲି ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପରଦୁଆର ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଛି। ଏହା ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି, ପାକିସ୍ତାନ ତାର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଇଟାଲୀକୁ ସାହାଯ୍ୟର ଆଶା କରୁଛି। ଖବର ନମ୍ବର 16 ହୋମଗାର୍ଡ ଚାକିରି ପାଇଁ ବିଟେକ୍ ଆଶାୟୀ। 107 ପଦବୀ ପାଇଁ 9,061 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ହୋମଗାର୍ଡ ଚାକିରି ପାଇଁ ବିଟେକ୍ ଆଶାୟୀ। ଖାଲି ବିଟେକ୍ କାହିଁକି, MCA ଓ MBA ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା। ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 107 ଗୃହରକ୍ଷୀ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ 9,061 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ MBA, MCA, ଡିପ୍ଲୋମା ଓ ITIର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହୋମଗାର୍ଡ ପଦବୀ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପଞ୍ଚମ ପାସ୍ ଥିବାବେଳେ ଦୈନିକ 612 ଟଙ୍କା ପାରିଶ୍ରମିକ ରହିଛି। ତେବେ ଗୃହରକ୍ଷୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଆଶାୟୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 17 8,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ମହିଳା କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୁସ୍ମିତା ଓରାମ। ଗତ 1 ବର୍ଷ ହେବ ଚାକିରିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଦରମା ବାହାରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନର ଲୋଭ ଆଜି ସୁସ୍ମିତାଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ମନରେଗା କାମ ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ 8,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଖବର ନମ୍ବର 18 ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ଚାଲିବ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍। ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 30ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଚଲାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ରେଳଯାତ୍ରୀମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସୁବିଧା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ସେମି ହାଇସ୍ପିଡ୍ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ସ୍ଲିପରରେ ଯାତ୍ରାର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସରକାର 30ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଟ୍ରେନ୍ ଜୁଲାଇ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଟ୍ରାକ୍ରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ରେଳବାଇ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ର ସ୍ପିଡ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡିଜାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ RDSO ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଟ୍ରେନ୍ର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଗତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଦନ୍ତ ସମାପ୍ତ କରିଛି। ରେଳବାଇ ବୋର୍ଡ ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ର ରୁଟ୍ ଏବଂ ଭଡ଼ା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି। ଖବର ନମ୍ବର 19 ଆସୁଛି ରଜ। ବଡ଼ ପରଦାରେ ହେବ ଅନନ୍ତା ବୁଟୁ ଲଢ଼େଇ। ଏଥର ରଜ ବଜାରରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଅନନ୍ତା ଓ ବୁଟୁ। ଜଣେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ତୋର ଅନୁଭବ ଦେବ ତ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଡରରେ ଥରାଇବ। କାରଣ ବହୁଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ରଜ ବଜାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ସୁପରଷ୍ଟାର ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ଓ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି। ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନ୍ତା ଗଳ୍ପ ଆଧାରିତ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅନ୍ତା ଓ ହରର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ବାବୁସାନଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବୋଉ ଟୁଟୁ ଓ ଭୂତ ରଜ ବଜାରରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଟାଣିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଉଭୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରଜ ପୂର୍ବଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ 12ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ଖବର ନମ୍ବର 20 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି PM କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି 2025 ଜୁନ୍ ମାସରେ ଜାରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 19ତମ କିସ୍ତି 2025 ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଖାତାରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 6,000 ରାଶିକୁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆଗାମୀ 20ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ eKYC ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ଆଧାର ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଲିଙ୍କ କରିବା ଓ ଜମି ରେକର୍ଡ ଅଦ୍ୟତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍ୟାଟୁରେସନ୍ ଡ୍ରାଇଭ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ୍ୟ ଲାଭାନ୍ୱିତ ଚାଷୀମାନେ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ନାମ ତାଲିକାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ pmkisan.gov.in ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଆପଣ ବି PM କିଷାନର 20ତମ କିସ୍ତିରୁ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।